ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો? તો તમારી ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 38 પર જુઓ. ત્યાં જોડકા જોડવાના છે. હું પહેલાં તમને વંચાવી દઉં અને પછીથી તમે આ સ્ટોરી વાંચીને તેના આધારે જોડકા જોડજો. બરાબર? તો વાંચું છું, તમે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જોજો ધ્યાનપૂર્વક. હું જે શબ્દ બોલું એ શબ્દ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં તમે પણ વાંચજો. શોર્ટ હેન્ડ, લોંગ હેન્ડ, thin hand, sparrow, Kanjibai. In column B, where are the hands of the clock? I run fast. I am also important. The clock is not working. It shouted, stop the noise. વાંચ્યા ને? હવે એક એક જોડકું જોડતા જાઓ. તો ચાલો તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં એ જોડકા જોડી દો. જુઓ, શોર્ટ હેન્ડ, એની સામે ઇટ શાઉટેડ સ્ટોપ ધ નોઇઝ. લોંગ હેન્ડ, ઇટ સેઝ આઈ એમ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધ થીન હેન્ડ સેઝ આઈ રન ફાસ્ટ. અને સ્પેરોની કમ્પ્લેન હતી, વેર આર ધ હેન્ડ્સ ઓફ ધ ક્લોક. અને કાનજીભાઈએ કહ્યું હતું, he complained to the chief officer, the clock is not working. આપણે એક વર્ગખંડમાં ઘૂસી જઈએ. વાર્તાના આધારે કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે આપણે જોઈ આવીએ અને પછી આપણે આપણા વર્ગખંડમાં પણ એવું કરીશું. ચાલો જઈએ ડૉક્ટર સ્વરૂપ રાવલના વર્ગખંડમાં. Now open to page 38. I'm going to read activity 3 for you. Are you ready? Yes. In column A, there is short hand, long hand, thin hand, sparrow, and Kanjibhai. Now, we have to find out which matches with which. Okay? Yes. In B is, where are the hands of the clock? Second is, I run fast. I am also important. The clock is not working. It shouted, stop the noise. Okay, now you remember who said stop the noise? Think. Who said? The shorthand said. You remember the shorthand got very angry and said, stop the noise. Shorthand said, stop the noise. What did the long hand say? The long hand said, I am also important. Yes, you remember? Yes. Very good. You all are very clever children. Now what did the thin hand say? The thin hand. I run very fast. Remember? Yes. What did the sparrow say? Chakli શું કીધું? Correct. The sparrow said, where are the hands of the clock? And what did Kanjibai say? The clock is not working. See. Correct? Yes. Very good. Clap. Very nice. તો હવે આ જ વાર્તા આધારિત કેટલાક ખરા ખોટા તમારે મને કહેવાના છે. એ વિધાન અહીંયા તમને સ્ક્રીન પર દેખાશે પણ ખરું. તમારે વાંચવાનું, તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જે સ્ટોરી છે એના આધારે એ ટ્રુ છે કે ફોલ્સ એમ તમે બોલજો. તો ટેક્સ્ટબુકમાં સ્ટોરી ધ સ્પેરો સ્વિંગ કાઢીને તૈયાર રાખો. ચાલો અહીંયા સ્ક્રીન પર જુઓ તમે. મેં પહેલા વાક્ય તરીકે ધ થીન હેન્ડ ડિક્લેર્ડ ધેટ ઇટ વર્ક્સ મોર. બધી ભેજામારી ત્યાંથી શરૂ થઈ હતી ને. આઈ હેવ પુટ ધેટ સેન્ટેન્સ એટ નંબર 1. The thin hand declared that it works more. The next to it, the long hand claimed that it is more important.
After the thin hand, the long hand also joined. That it is more important. Then the third one, the short hand kick out the minute hand and the second hand. As the short hand became angry, તો ત્રીજા નંબરે the short hand kick out the minute hand and the second hand. અને આ બધામાં ઘડિયાળ બગડી પણ જાય છે, ખરું ને? એન્ડ કાનજીભાઈ કમ્પ્લેન કરે છે. So what did the municipality do? Correct. So the municipality adopted the new technology. એ મેં ચોથા નંબરે મૂક્યું છે. The municipality adopted the new technology as the municipality put a digital clock there. And at last, આ બધામાં લોકોને તો મજા પડી જાય છે કે ટાવર ક્લોકના બદલે ડિજિટલ ક્લોક મળી જાય છે. પણ સ્પેરો became sad as he went to the chief officer and complained, why did you off my swings? એ પેલા કાંટા પર બેસીને રોજ ઝૂલા ઝૂલતી હતી ને, એ મેં છેલ્લે મૂક્યું છે. આપણે એક વર્ગખંડમાં ઘૂસી જઈએ અને જોઈએ કે ત્યાંના જે શિક્ષક છે તે અને બાળકો એ વાર્તા કેવી રીતે વાંચે છે અને વાર્તાના આધારે કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે. આપણે જોઈ આવીએ અને પછી આપણે આપણા વર્ગખંડમાં પણ એવું કરીશું. જઈએ? તો ચાલો જઈએ. You remember I read the story to you, The Sparrow's Wing? There are questions over here. Now you have to tell me which comes first and which comes afterwards, okay? The municipality adopted new technology. Wait, I will read everything to you. What was the new technology they adopted? They got a digital clock, right? Yes. The old clock, they threw it away. And they got a new clock, digital. Yeah? Yes. The short hand kicked out the minute hand and the second hand. The sparrow complained, why did you take off my swing? Wait, wait. You remember that, yeah? Now wait. The thin hand declared that it works more. The long hand claimed that it is more important. So now you tell me, what is the order? What should come first? What should come second? What should come third, fourth and fifth? Okay? So tell me, which do you think should come first? More important. Yes. The long hand claimed that it is more important. Or the thin hand said it works more. Yeah? So we'll read. No. First will be the thin hand said, the thin hand declared that it works more. See, it said no, that I am used for science and sports. You remember? Then the long hand claimed it is more important. Yeah? Yes. Then they had a fight. And the short hand kicked the minute and the second hand. You remember? Yes. So then this, where is it? Here. The short hand kicked out the minute hand and the seconds hand. Correct? Yes. Then the municipality adopted new technology and got a digital clock. Correct? Yes. And after that, the sparrow went and complained, why did you take off my swing? Correct? Yes. Is that story set? Yes. Okay. Now you all set your story. Okay? તો મજા પડી? કેમ ચહેરા હસતા નથી લાગતા તમારા?
બસ આવા ચહેરા હોય તો મજા પડે. તો આજના દિવસની બધી વાતો એકવાર ફરી યાદ કરી લઈએ. વાર્તાના આધારે આપની ટેક્સ્ટબુકમાં જોડકા જોડવાનું કામ કર્યું કે મિનિટ હેન્ડ સાથે કઈ વાત રિલેટેડ છે, કાનજીભાઈ સાથે કઈ રિલેટેડ છે, તો આપણે જોડકા જોડ્યા. પછી આ જ વાર્તાના કેટલાક વાક્યો જે આડાઅવડા ક્રમમાં હતા, જેમ વાર્તા જે ક્રમમાં હોય એ ક્રમના બદલે જુદા ક્રમમાં હતા, તો તમે એને ક્રમમાં ગોઠવ્યા. તો આજના આટલા કામ તમે બરાબર યાદ રાખી લેજો. ઘરે જઈને પણ ફરીથી આ વાર્તા મોટેથી વાંચજો. તમારા મમ્મી પપ્પાને ખૂબ મજા પડશે. હવે આવતીકાલે એક બીજી પ્રવૃત્તિ તમારી રાહ જોઈ રહી છે હવે પછીના એપિસોડમાં. એના માટે તમારે ઘરેથી કેટલીક તૈયારી કરવી પડશે. તો હું કેટલીક વસ્તુઓ બોલું છું એ તમે નોંધતા જાઓ. હવે પછીના એપિસોડમાં તમારે પેપર ક્લોક બનાવવાનું છે. તો એના માટે એક પૂઠું, આપણી નોટબુકનું પૂઠું હોય એવું પણ ચાલે, જૂની કોઈક નોટબુકનું પૂઠું હોય, કંકોત્રી હોય તો એનું જે કડક, અથવા તો આપણે નાસ્તો કરવાની જે પેપર ડીશ આવે છે એ. હવે એની ઉપર એક સફેદ કાગળ ચોંટાડી દેવાનો. પછી ગોળાકાર કાપી દેવાનું. થાળી વડે પણ કાપી દેજો, નાની ડીશ વડે પણ કાપી દેવાય. તો આપણું ડાયલ તૈયાર થઈ ગયું. એની ઉપર જેમ ઘડિયાળમાં અંકો લખેલા હોય છે તેમ તમારે અંકો કાં તો લખવાના છે કાં તો ચોંટાડવાના છે. હવે લખવાની વાત તો સમજાય ગઈ, ચોંટાડવાના ક્યાંથી? આમ ટાઈપ થયેલા સરસ રંગીન મળ્યા, કરેક્ટ. જૂના કેલેન્ડર એટલે કે આ માસથી પહેલાંના જે કેલેન્ડર હોય એમાંથી 1 થી 12 અંકો સુધી કાપી લો અને એને બરાબર વ્યવસ્થિત રીતે 12, 6, 3, 9 પહેલાં એ 4 અંકો ચોંટાડો અને એની વચ્ચે 1, 2, 4, 5, 7, 8 અને 10, 11 ચોંટાડશો એટલે તમારું આખું જ ડાયલ અંકો સાથેનું તૈયાર થઈ જશે. 3 કાંટા બનાવી દેવાના. પૂઠામાંથી કાપીને પણ બનાવી શકો, થોડો જાડો કાગળ હોય તેમાંથી પણ બનાવી શકો. સેકન્ડ હેન્ડ, મિનિટ હેન્ડ અને આર હેન્ડ, કરેક્ટ, એ પણ લેતા આવજો. અને જ્યારે ઘડિયાળ બનાવવાની થાય તો એને જોડીશું કેવી રીતે? પુશપિન હોય, ટાંકણી હોય, અથવા તો તમારું દિમાગ લગાવજો. આ સિવાય પણ આવી રીતે પણ ઘડિયાળ બનાવી શકાય તેવી એક વસ્તુ લેતા આવવાની છે. તો વસ્તુઓ ફરી બોલી જાઉં. પૂઠું, જાડો કાગળ, જૂનું કેલેન્ડરમાંથી કાપીને તેની પર ચોંટાડેલું હોય તો વધારે સારું, પુશપિન અથવા તો એવી કોઈક ટાંકણી. આટલું લઈને તમારે આવવાનું છે. આવશો ને? તો આજની વાત આપણે પૂરી કરીએ. તો ચાલો હવે પછીના એપિસોડમાં ફરી મળીશું કેટલીક સરસ મજાની નવી પ્રવૃત્તિઓ સાથે. ત્યાં સુધી